and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Amen. Hallelujah. The point I want to make here is the Lamb, who is Jesus Christ, as John the Baptist said, that see the Lamb of God who is coming. John saw Jesus not only as the son of Joseph and Mary, but John saw Jesus as God has seen Jesus. Amen. Hallelujah. He is the slain lamb. He is the lamb who is slain, who is dead on the cross, who is the slain lamb. But the word here is from the foundation of the world. That means even before the world has been founded, even before the world has been founded, this is the eternal purpose of God in the life of Jesus, that Jesus is going to come into this world and he is going to be the Lamb who is going to die by himself on the cross. Hallelujah. He is going to be the slain Lamb. But the point here is, even before the foundation of the world, this plan has been made. Amen. Hallelujah. Even before the sin has entered into the world, this eternal plan is there in the heart of God. Amen. Hallelujah. Even something happens in this world, even before that, there is a plan that is there in the heaven. Amen. Hallelujah. Even if some sin is done in this world, even if some problem happens in this world, there is a solution that is already there in eternity. Amen. Hallelujah. Even if there is a question that is there in any person in this world, there is an answer that is already set for that question in the heavens. Amen. Hallelujah. Even if there is any impossible problem that is there in this world, even that impossible problem, God has a solution that is already set before that problem even has come into this world. Amen. Hallelujah. Even if a problem is about to arise, God has a solution. Amen. Hallelujah. If you have any problem in your life, please don't feel or please don't think so distressed that how come this problem can be solved. Because that problem is already solved in heaven. Amen. Hallelujah. If you have any problem in your personal life or in your family life or in your family, any problem that you are having, please don't be distressed that the problem can destroy you. No. Any kind of problem cannot destroy you because that problem is already solved in heaven. Amen. Hallelujah. Even before the foundation of the world, Jesus is slain. Amen. Hallelujah. The Lamb is slain. The Lamb has given his life for all the mankind on the cross. This has happened in the eternity, even before the foundation of the world. Amen. Hallelujah. There is a wonderful revelation when you see God. God speaks what is going to happen even before that is happened. Amen. Hallelujah. God speaks something which is going to happen, which has not yet happened. God speaks something which is going to happen as happened. Amen. Hallelujah. As happened. That is what we are seeing here.
Even the foundation of the world is not yet there, but the Lamb is already slain. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Lamb slain from the foundation of the world. The Lamb is slain from the foundation of the world. That's why when God spoke to Adam, He spoke like this. You have sinned, Adam. You have sinned, Adam. This we see in Genesis 3. You have sinned, Adam. Then Adam told her, no. The woman whom you have given to me has led me to sin. So, then God told her, don't worry, Adam. My son is going to come. My son is going to come through a woman, and he is going to destroy the head of Satan, and the authority that what Satan has taken away from man will be again restored back into the hands of Jesus. Amen. Hallelujah. This is the first prophecy. This is the prophecy that God Himself has spoken to Adam. That God, He is going to send His Son through a woman in this world. And whatever problem that you have made, Adam, whatever problem that you and your wife, Eve, and both of you together have made a problem in this world, and this problem is not going to be your own problem, but this problem is going to be the problem of the entire mankind. For this problem, I have already a solution in eternity. Amen. And that solution is Jesus. That solution is Jesus. Even before a problem arises in this world, there is a solution in heaven. Amen. Hallelujah. Even something is happening in this world, God has ordained a solution for something that is happening. Amen. Hallelujah. So this is very encouraging for us. The very challenges that are there before you, every challenges that are there before you, don't think that you have to face those challenges with your own strength, with your own wisdom, with your own words or with your own works. No. For every challenge that you are going to face, God has already kept His reserves of strength, His reserves of wisdom, His reserves of encouragement, His reserves of His hand that is going to work upon your life. Amen. Hallelujah. So, when we walk as a son of God in this world, we walk with total confidence that the God who is in complete control of this entire creation is in complete control of my life also, because He is the God who is the Alpha of my life. He is also the God who is the Omega of my life. He knows when I am being conceived in my mother's womb. He knows everything of my life. He knows what is yet to happen, what and all problems that are going to come in my life. Everything He knows, and He has already a solution for every problem that may come in our lives. Amen. Hallelujah. When God knows everything, will He not reveal to you that everything? Amen. Hallelujah. When God knows everything, will He not reveal to you those things? God is a God who wants to reveal Himself. God is a God who wants to speak out what is His thoughts, what are His thoughts. Amen. Hallelujah. He came to Adam. Every evening God comes to Adam, and He will have a wonderful talk, wonderful communion with Adam. Every day this happens in the Garden of Eden. That shows the heart of God. That shows the heart of God, that God wants to communicate. Amen. Hallelujah. God wants to reveal Himself. God wants to show Himself who He is. God wants to show this is the solution
that I have kept for you, because the problem that has happened, I have seen that and I have got a solution for that problem. God speaks His solutions. Amen. Hallelujah. God speaks His solutions. When God speaks, He will not make your problem more bigger, but He will make the problem so simpler. Amen. Hallelujah. You can make your problem complex, but God never make the problems complex. He will always make it simple. Amen. Hallelujah. He will always make it simple, and He speaks only one name, and His name is Jesus. Amen. Hallelujah. Whatever problems that you are going through, the answer from God the Father is His own Son, His own beloved Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. But the issue here is, who will reveal the solution to our problems? Who will reveal the heart of God to us? Who will reveal the thoughts of God to us? It is the precious Holy Spirit who will reveal the thoughts of the heart of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When God has, kindly listen carefully. I am now moving to the next revelation. When God has His thoughts for the entire mankind, for whatever Adam has sinned, and the problem has come not only to Adam, but the entire mankind is sinned. Entire mankind is in curse. Entire mankind is under the dominion of Satan. Entire mankind is walking towards the way of hell. Entire mankind is going to live a life of wandering, a life of problematic things, a life filled with problems. Entire mankind is like this. For the entire mankind, God has His own solution. Amen. God has His own thoughts. God has His own plans. God has His own ways of making ways for the problem to be solved. And that way has been opened for Jesus to come. And Jesus came and solved the problem on the cross and gave for every mankind the new way for every man to be saved from from the problem of sin. Amen. Hallelujah. But the matter here is, God has only solutions or thoughts for the entire mankind, or God has thoughts for your life also? Does God have plans and purposes, thoughts only for the entire mankind, only for all the world, all the people in this world, or does God has those His own specific thoughts and plans or purposes for your life personally? Does God have something like that? Does God have something like that? I'm asking the names of each and every one who has come in the evening. So, one boy has said his name is John Wycliffe. Wonderful name. One boy has said his name is Adarsh. Another boy said his name is Sai Kumar. So I'm thinking about each and every one of them. I'm thinking about Joshua. I'm thinking about all the children who have come here. I'm asking the Lord, do you have your specific plans, your specific thoughts, your specific purposes for all the problems that we are facing, that we are going to face? Because in this world you will have tribulations. It is Jesus who told, in this world you will have tribulations, you will have troubles. But how to overcome them? How to overcome each and every trouble or each and every challenge that will come into our lives? Lord, do you have any solutions? Do you have any plans? Like how we are seeing here in Revelation 13 and verse 8, that even before the foundation of the world,
The Lamb who is slain has brought the solution for the entire world. Amen. Hallelujah. Do you have such kind of thoughts for us? Your plans for us, your purposes for us, your solutions to us, your wisdom to us? The answer is yes. Amen. Hallelujah. The answer is yes. So shall we turn towards the book of Jeremiah? The book of Jeremiah, chapter 29, verse 11 onwards, I read. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. See this verse. For I know the thoughts that I think towards you. Amen. Hallelujah. God is telling that I know you even before you have conceived in the womb of your mother. Amen. Hallelujah. God knows you even before that you have conceived in the womb of your mother. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you are conceived in the mother's womb, He knows you even more deeply. When you are being formed in the mother's womb, He has seen you before your father or your mother has seen you physically. Amen. Hallelujah. When you are delivered out of the womb of your mother, your father will see first, or the doctor will see first, or the sister will see first. Even before anybody has seen you, God has seen you all the time. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As we have seen in Revelation 13:8, even before the foundation of the world, before anything is been founded in this world, God has seen His Son. He is going to be a Lamb of God in this world. He is going to be the Lamb in this world, and He is going to be slain on the cross. Amen. Hallelujah. Are you getting this? ఈ లోకాన్ని సృష్టించే మునుపే, ఈ లోకాన్ని దేవుడు సృష్టించిన మునుపే, దేవాది దేవుని యొక్క కళ్ళ ఎదుట తన కుమారుడైన యేసు ప్రభుని ముందుగానే ఎలా చూశాడయ్యా అంటే, ఈ లోకానికి పంపినట్లుగా, ఈ లోకంలో ఆయన ఒక గొర్రెగా ఈ లోకంలో ఎలాగా చనిపోబోతున్నాడో అది చూచినట్లుగా, అది సిలువ మీద ఆయన చనిపోయాడు అని చూచినట్లుగా, ఈ లోకాన్ని సృష్టింపక మునుపే దేవాది దేవుడు తండ్రి అని యెహోవా దేవుని యొక్క కళ్ళ ఎదుట అది స్పష్టంగా కనబడుతూనే ఉన్నది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒక విషయం, even before something is being created, God sees it. Amen. Hallelujah. Even something is being formed, God knows it. Even something is being delivered in this world, God has seen completely. Amen. Hallelujah. God knows everything. That's why He's telling, for I know అంటే ఆయనకి తెలిసినట్లుగా నీకు తెలియదు అన్నమాట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయనకి తెలిసినట్లుగా నీకు తెలియదు. ఆయన చూసినట్లుగా నువ్వు చూడలేవు. ఆయన చూసినట్లుగా నీ వాళ్ళు కానీ, నీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ, నీ అమ్మ కానీ, నీ యొక్క నాన్న కానీ చూడలేరు. మీ ఆయన వాళ్ళు చూడలేరు. ఆయన ఎలాగైతే చూశాడో నీ జీవితాన్ని, అది మొదల అవక మునుపే ఆయన చూశాడు. మొదల ఎలా అయ్యిందో కూడా ఆయన తెలుసు. ఎలాగా నువ్వు తీర్చబడ్డావో, ఎలాగా దేవుని సృష్టించాడో ఆయన తెలుసు. ఎలాగా నువ్వు ఈ లోకంలోకి వచ్చావో ఆయన తెలుసు. ఎలాగా నువ్వు జీవించబోతున్నావో తెలుసు. నీ అంతమేంటో కూడా ఆయన తెలుసు. అనంత కాలం ఏంటో కూడా ప్రభువు తెలుసు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకనే ఫర్ ఐ నో ద థాట్స్ అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే నాకు మాత్రమే తెలుసమ్మా, నీకు తెలియదు అని చెప్తున్నారు. హల్లెలూయా. అంటే నాకు మాత్రమే తెలుసు, మీ నాన్నగారికి తెలియదు, మీ అమ్మగారికి తెలియదు, మీ అన్నకి, మీ తమ్ముడికి, లేదా ఎవరికి కూడా నీ పట్ల ఉన్న నా యొక్క ఆలోచనలు తెలియదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఏమంటారంటే ఐ నో యూ డోంట్ నో అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒకలా మనందరూ ఇంగ్లీష్ తెలుసు అన్నమాట.
ఫర్ వీను అంటే వి అంటే ఏమిటంటే నువ్వు నేను అన్నమాట. ఐ అంటే ఏంటంటే నేనే అనమాట. హల్లెలూయా. అంటే ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ యూ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ వర్ కన్సీవ్డ్. ఐ నో యూ బికాస్ యూ వర్ ఇన్ మీ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చూసారా ప్రభు ఏమంటున్నారు? యు వర్ ఇన్ మీ, యు ఆర్ ఇన్ మీ, అండ్ ఫ్రమ్ మీ యు ఆర్ బీయింగ్ రిలీజ్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యు ఆర్ ఇన్ మీ, నువ్వు నాలో ఉన్నావయ్యా, నువ్వు నాలో ఉన్నావు, నాలో నుంచి నిన్ను నేను విడుదల చేస్తున్నాను ఈ లోకంలోకి. ఎలాగంటే మీ అమ్మగారు ప్రార్థన చేస్తుంటారు, ప్రభువా నాకు బిడ్డనివ్వా, అయ్యా నాకు బిడ్డనివ్వా ప్రభువా అని హన్నా ఎలాగైతే ప్రార్థన చేస్తుందో, హన్నాకి బిడ్డలు లేరు, హన్నాకి పిల్లలు లేరు, హన్నా ప్రార్థన చేస్తా ఉంది, ప్రభువా నాకు కుమారుడిని ఇస్తే కనుక మళ్ళీ ఆ కుమారుడిని మళ్ళీ నీకే ఇస్తాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నాకు కుమారుడిని ప్రభువా, ఆ కుమారుడిని ఇస్తే నేను మళ్ళీ ఆ కుమారుడిని నీకే ఇస్తాను. ఎవరు కూడా ఫోన్ చూడకూడదు, ఎవరు కూడా దాక్కుని కూర్చోకూడదు, ఎవరు కూడా ఈ మాట వింటున్నప్పుడు నాకు తెలుసు అనుకోకూడదు. ఈ మాటలు మీకు వస్తాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఫోన్లో కొంచెంసేపు మనం సైకిల్ పెట్టాలి. దట్ షోస్ ద హానర్ దట్ యు గివ్ టు ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. yes. Amen. When you honor God, you close the door for everything. That's what God told him. When you pray, you close the door, close everything, because you're going to hear the voice of the Father. Amen. Hallelujah. Hanna ప్రార్థన చేస్తా ఉంది. హన్నా, అయ్యా దేవా నాకు నువ్వు కనుక బిడ్డనిస్తే కనుక, ఒక మగ బిడ్డనిస్తే, ఆ బిడ్డనిస్తే కనుక మళ్ళీ ఆ బిడ్డని ప్రభువా నీకే అప్పచెప్తాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆ బిడ్డని మళ్ళీ నీకే అప్పచెప్తాను. ఎందుకు చెప్తుందమ్మా హన్నా? ఎందుకంటే హన్నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బిడ్డ నా గర్భంలోకి రావాలంటే కనుక అది దేవుడి నుంచే రావాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నా యొక్క గర్భంలోకి బిడ్డ రావాలంటే నా భర్తతో కలిసి నేను ఉంటే కాదు కానీ జరిగేది. నా గర్భంలోకి బిడ్డ రావాలి అంటే కనుక సత్యపూరితమైన విషయం ఏమిటి అంటే నా గర్భంలోకి బిడ్డ రావాలి అంటే కనుక దేవా నువ్వే ఇవ్వాలయ్యా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మరియ తల్లి యొక్క గర్భంలోకి బిడ్డ రావడం అన్నది ఒక వ్యక్తి ద్వారా జరగలేదు కానీ దేవుడి ద్వారా జరిగింది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే విషయం ఏంటంటే when God gives, it is coming from him. Amen. Hallelujah. దేవుడు హన్నాకి బిడ్డనిస్తున్నాడు అంటే కనుక ఆ బిడ్డ దేవుడిలో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హన్నాకు తెలుసు అన్నమాట, ఈ బిడ్డ నా చేతుల్లోకి వస్తుంది అంటే కనుక దేవుడే నాకు ఇచ్చాడు కనుక మళ్ళీ ఇచ్చిన బిడ్డని మళ్ళీ దేవునికి అప్పగిస్తే ఏం జరిగిందయా అంటే ఆయన ఆలోచనలు ఏదైతే కనుక నా బిడ్డ జీవితంలో ఉన్నాయో అవే సిద్ధింపబడను గాక. హల్లెలూయా. చూసారా? హన్నాకు అర్థమైపోయింది. హన్నాకు తెలుసు. హన్నాకు ఏం తెలుసు అంటే ఏ బిడ్డ అయితే కనుక నా కడుపులోకి వచ్చాడో, అంటే నా గర్భంలోకి వచ్చాడో, ఈ బిడ్డని దేవుడే ఇచ్చాడు. దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే ఆయనలో నుంచే వచ్చాడు ఈ బిడ్డ. మరి ఆయనలో నుంచే వచ్చిన బిడ్డ మరి ఆయనకి అప్పగిస్తే మరి ఆయనకున్న ఆలోచనల్ని ఆయనే సిద్ధింపజేస్తాడు కదా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. That's why we dedicate our children into the hands of God. అందుకే చిన్నప్పుడే మనం ఏం చేస్తామంటే, లేదా మన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే, ప్రభువా ఒకవేళ నువ్వు కనుక నాకు మగబిడ్డనిస్తే, అందరూ ఆడబిడ్డలే ఉన్నారు నాకు, ఒకవేళ నువ్వు కనుక మగబిడ్డనిస్తే నా మగబిడ్డని సేవకు అప్పగిస్తాను ప్రభువా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అట్లాగా మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని దేవునికి అలా అప్పగించారు దేవుని సేవ కోసం. In the coming days you will serve the Lord. You will serve the Lord. In the coming days you will be as a preacher, as I am preaching. You will be as a servant of God. Your life
నువ్వేమనుకుంటున్నావో అది జరగదు. నువ్వేమనుకుంటున్నావో అది జరగదు. దేవుడు ఏదైతే కనుక నిశ్చయించాడో అది మాత్రమే నీ జీవితం జరుగుతుంది. Your future is going to be filled with disappointments. Your future is going to be filled with ups and downs of depressions. Your future is going to be filled with the challenges that will break your confidence, that will break your own confidence. And you are going to give yourself as a broken vessel into the hands of God, as a fool in this world. You are like a fool in this world, and God takes the fools and shapes the wise. You are the next generation of Joshua who is going to be raised up. You will be shown the way to be with the man of God. Like how Joshua is being led forth to be with Moses. You will be shown very clearly, go to this man and be with him. And you will learn as how Timothy has learned with Paul. And you will be a faithful person. And you will be a trustworthy person. You are not broken, but you will be broken. You are not broken now, but you will be broken so deep. And God cannot use an unbroken vessel. He can use only a broken vessel, which is called as a vessel of honor, which is only for the Master's purpose. Amen. Hallelujah. So, God knows everything. హన్నాకి దేవుడు బిడ్డనిస్తే మళ్ళీ హన్నా ఎందుకు ఆ బిడ్డని దేవునికి అప్పచెప్పింది? ఎందుకనంటే బిడ్డ వచ్చింది నా భర్త వల్ల కాదు, బిడ్డ వచ్చింది దేవుని వల్ల. హల్లెలూయా. This revelation, if you also can get today, how Hannah had this revelation, if you also can get today. నా తల్లి గర్భములోకి నేను వచ్చాను అని అంటే ఏదో నా తండ్రి నా తల్లి ఇద్దరు కలిస్తే గానీ నేను రాలేదు, కానీ నా దేవాది దేవుడు, నా తండ్రి అయిన దేవుడు, నా యొక్క పరమందున్న దేవుడు, నా గురించి యావత్తు తెలిసిన దేవుడు, నా తల్లి గర్భములో రూపింపక మునుపే నా గురించి యావత్తు తెలిసిన దేవుడు ఆయనే కదా నా తల్లి గర్భములోకి నన్ను పంపించింది. ఆయనలో నుంచి నా యొక్క జీవితం అన్నది ఆయన ఇచ్చిందే కదా అని నువ్వు తెలుసుకుంటే, హన్నా ఎలాగైతే తెలుసుకుందో అలా తెలుసుకుంటే, హన్నా ఎలాగైతే కనుక తన బిడ్డని మళ్ళీ దేవుడికి అప్పగించిందో నీ జీవితాన్ని కూడా అలాగే పరిపూర్ణంగా దేవునికి నువ్వు అప్పగించుకుంటావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అప్పగించుకుంటే ఏం జరిగిద్దయా అని అంటే, God is telling, I know the thoughts that I have for you. Amen. Hallelujah. నీ పట్ల నాకున్న అమూల్యమైన ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆలోచనలు నీ వైపున ఏ ఆలోచన అయితే ఉన్నదో ఆ యావత్తు ఆలోచనల్ని నేను నీకు చెప్పడానికి, నీకు చూపించడానికి నా ఆత్మని నీ ఆత్మలోకి పంపించి, నా ఆత్మ ద్వారా అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీ ఆత్మీయ నేత్రాల ముందు ఆ యొక్క ఆలోచనలు చూపించి, నీ ఆత్మీయ చెవుల ముందు ఆ యొక్క ఆలోచనలు చెప్పి, నీ పట్ల నాకున్న మహా గొప్ప అద్భుతమైన ఉద్దేశాలని నేనే నీకు విశదపరిచి చూపించి ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా నీ ముందు గనక నేను చూపిస్తే నువ్వేం చేస్తావయ్యా అని అంటే, ప్రభువా ఇలాగా ఈ ఆలోచనే నా జీవితంలో జరుగునుగాక అని ఎలాగైతే కనుక హన్నా అన్నదో, ప్రభువా ఇదిగో ఈ బిడ్డను నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో నీ ఇష్టమయ్యా, ఇదిగో ప్రభువా నీ చిత్తమే జరుగునుగాక రాజా, ఇదిగో తండ్రి ఇదిగో నాయన యొక్క సమయాన్ని నీ చిత్తమయ్యా అని
జీవితాన్ని అప్పగించిందో అలా గనక దేవుని ఆలోచనలకు గనక నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకుంటే దేవుడు వాట్ cannot happen, what could not happen, what you have never imagined that it can happen, it will happen in your life. Amen. Hallelujah. ఏదైతే నువ్వు ఊహించలేదో, ఏదైతే నువ్వు అనుకున్నావో ఇది జరగలేదు, ఇది అసాధ్యం అనుకున్నావో ఆ అసాధ్యాలని ఎట్లాగా దేవుడు సాధ్యపరుస్తాడో you will see a different world before you. You will see a different world all around you because when his thoughts are revealed, ఆయన ఆలోచనల్ని ఎప్పుడైతే కనుక ఆయన రివీల్ చేస్తారో, ఆయన మాట్లాడతారో, then the power of the Holy Spirit will overshadow you. Amen. Hallelujah. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యాలు అక్కడ జరగడానికి, దేవుని యొక్క కార్యాలు అక్కడ జరగడానికి అమాంతంగా దేవుని యొక్క సన్నిధి అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. We'll see from the book of Genesis, chapter 1 and verse 1. What I am telling the revelation, I want to show you the word. Again, we'll come here. Book of Genesis, chapter 1 and verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yes, God created the heaven and the earth. Verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Amen. Hallelujah. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు సృష్టించిన ఆ సృష్టి యావత్తు మీద పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అలలాడుతూ ఉన్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎక్కడైతే కనుక దేవుని యొక్క సృష్టి, ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క ఆలోచన, ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అన్నది ఈ లోకంలో ఆయన చేశాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యం చేసేది ఎవరయ్యా అని అంటే అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధి కనబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకనే మరియ తల్లి దగ్గరికి ఎప్పుడైతే గాబ్రియేలు దూత వచ్చి ఇదిగో నీ యొక్క గర్భంలో ఒక శిశువు జనిస్తాడు, అతని పేరు యేసు అని పేరు పెట్టు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క మాటలకి అనుగుణంగా ఆ మాటలు అవి చెప్పినప్పుడు మరి ఆ మాటలు అన్నవి దేవుని మాటలు, ఆ ఆలోచన అన్నది దేవుని ఆలోచన. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మరియ జీవితం మీద దేవుని ఆలోచన ఎప్పుడైతే పరలోకము గాబ్రియేలు దూత ద్వారా మాట్లాడిందో ఆ ఆలోచనని ఎప్పుడైతే కనుక మరియ స్వీకరించి నమ్మిందో అప్పుడే ఉన్నారంటే the power of the Holy Spirit has overshadowed the womb of Mary. Amen. Hallelujah. The life of Mary. అలా జరిగిందండి. జాగ్రత్త. Wonderful revelation. When God speaks his thoughts, దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే దేవుడు రివీల్ చేస్తారో, ఆయన మర్మాలని మనకు తెలియపరుస్తారో, అది వాక్యం ద్వారా కావచ్చు, 1, 2 దేవదూతల ద్వారా కావచ్చు, 2, 3 దైవ జనుల ద్వారా కావచ్చు, 3, 4 మెల్లని స్వరము ద్వారా కావచ్చు, 4, 5 నీ చుట్టూ జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో నుంచి ప్రభు మాట్లాడవచ్చు, 5 ఇన్ని విధానాలుగా దేవాది దేవుడు మనతో ఆయన ఆలోచనలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలాగైతే గాబ్రియేల్ ద్వారా మరియతో దేవుని యొక్క ఆలోచనలు, పరమందున్న ఆలోచనలు దేవుడు మరియతో మాట్లాడగా మరియ చేసిన 2 పనులు ఏమిటి అంటే 1 స్వీకరించుట, 2 లేకపోతే 1 నమ్ముట, 2ది స్వీకరించుట. హల్లెలూయా. Mary has done 2 things. One is she believed the supernatural, whatever the thoughts of God, she believed those thoughts, she believed those plans, she believed those purposes, and second thing is she has received them into her heart. Amen. Hallelujah. దేవుని యొక్క ఆలోచనలు దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన స్వరముతో మాట్లాడుట, వాక్యముతో మాట్లాడుట, దేవదూత ద్వారా పంపింపబడిన
కనబడి మనతో మాట్లాడుట, దేవుడు ఆ రీతిగా మనతో మాట్లాడినప్పుడు అయ్యా నా ఆలోచన నీకే తెలుసు కదా అని ఆయన ఆలోచన మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండు పనులు మనం చేయాల్సిన ఏమిటి అంటే, ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మనం చేయాల్సిన ఏమిటి అంటే, లేకపోతే మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే, ఒకటి నమ్ముట. హల్లెలూయా. ఈరోజు యెహోషువతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు, జాషువాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, జాషువా yes 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 I want to, yes I receive this అని ఎలాగైతే అన్నాడో, ఒకటేమో నమ్మాడు, రెండోదేమో స్వీకరించాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Then when you do this, the Holy Spirit will overshadow you. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit will overshadow you. అంటే overshadow అంటే ఏంటంటే, ఆయన సమస్త విషయాల మీద ఆయన కంట్రోల్ తీసుకుని ఇక ఆయనే నిన్ను నడిపిస్తాడు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవర్షాడో. ఓవర్షాడో అంటే ఏంటి అంటే, ఇక ఓవర్ షాడో, ఇప్పుడు నా పక్కన కనుక మీరు నడుస్తున్నారు అనుకోండి, నా షాడో మీద పడతా ఉంటే, నా షాడో అంతా మీ మీద పడతా ఉంటుంటే ఇక ఓవర్ షాడో అయిపోయింది అనమాట. అంటే నా పక్కన మీరు నడుస్తున్నట్టుగా, ఎట్లాగైతే కనుక ఇక ఆయన యొక్క నీడలో, అంటే ఇక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నీడ అన్నది మన జీవితంలో ఎందుకు కనబడుతుందంటే, దేవుని యొక్క ఆలోచనకి నువ్వు అవును అన్నావు, విశ్వసించావు, నువ్వు స్వీకరించావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నా? God has his thoughts for you. When he reveals his thoughts, when you say amen, when you believe them, when you receive them, who will accomplish, who will bring those thoughts into work is the move of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన నీ చుట్టూ ఆవరించడం అంటే నీ యావత్తు జీవితం మీద ఆయన కంట్రోల్ తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే, ఏ ఆలోచన అయితే కనుక దేవుడు నీతో మాట్లాడాడో ఆ ఆలోచనని సిద్ధింపజేస్తాడు, ఆ ఆలోచనని కార్యరూపంలోకి తీసుకువస్తాడు. అట్లాగే మరియ యొక్క గర్భములో యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టుక, యేసు ప్రభు ద్వారా యేసు ప్రభు మరియ తల్లి ద్వారా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చుట, ఇదంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యమే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఏ మానవుడు ఈ కార్యం చేయలేడు, కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క కార్యాలు చేయగలరు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని ఆలోచనలు కేవలము దేవుడు మాత్రమే చేయగలడు. దేవుని ఆలోచనలు నీతో చెప్పినా, దేవుని ఆలోచనలు నీతో మాట్లాడినా, దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో నీ జీవితం పట్ల అని దేవుడు మాట్లాడినా, ఆ కార్యాలు నువ్వు చేయలేవు. కానీ ఆ కార్యాలు చేయగలిగేది నీ ద్వారా ఎవరంటే అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అలాగా మరియతో మాట్లాడిన ఆలోచన ఎవరిదండి? ఇట్ ఇస్ God's thoughts which are revealed through an angel to a lady called Mary. Those thoughts, those plans, those purposes which are predestined, అది ముందుగానే ఆకాశంలో అంటే అనంత కాలంలోనే అది ముందుగానే సిద్ధపరచబడిన ఆలోచనది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అది మన ప్రకటన 13వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చూసాం కదా, the lamb who is slain from the foundation of the world. Amen. Hallelujah. అది ముందుగానే పొందుపరచబడిన, అది ముందుగానే సొల్యూషన్ గా పొందుపరచబడిన దేవుని యొక్క ఆలోచనని దేవుడు ఎప్పుడైతే కనుక గాబ్రియేలు ద్వారా మరియతో మాట్లాడాడో, ఇదిగో ఏ ఆలోచన అయితే కనుక దేవునిలో ఉందో ఆ ఆలోచనని నేను మరియానికి చెప్తూ ఉన్నానంటే, మరి చేసిన మంచి పని ఏమిటి అంటే విశ్వసించటం, స్వీకరించటం. ఈ రెండు చేసావు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఆవరిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యావత్తు విషయాల మీద ఆయన నియంత్రణ తీసుకుంటాడు, కంట్రోల్ తీసుకుంటాడు. నియంత్రణ తీసుకొని ఆ దేవుడి యొక్క ఆలోచనల్ని కార్యరూపంలోకి తీసుకొచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. If you can become that channel, if you can become that vessel, ఒక పాత్రగా కనుక నువ్వు ఉంటే, దేవా నా తల్లి గర్భంలోకి వచ్చింది నీ వల్లనే కదా. ఆమేన్. హల్లెలూయా.
నన్ను పంపించింది నీవే కదయ్యా అన్న ప్రార్థన చేస్తే సమయాన్ని పంపించింది దేవుడే. హల్లెలూయా. అన్న ప్రార్థన చేస్తే బిడ్డ కావాలి ప్రభువా అని అంటే ఆ బిడ్డని పంపించింది దేవుడే. అమ్మాయి ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్న బిడ్డ మరి అన్న గర్భంలోకి వచ్చింది అని అంటే అది ప్రార్థన ద్వారా జరిగింది. అమ్మాయి హల్లెలూయా. నీ తల్లి గర్భంలో నువ్వు పుట్టింది దేవుడు పంపిస్తేనే, నీ తల్లి గర్భంలో నువ్వు ఎదిగింది దేవుడు చేస్తేనే, నీ నీ తల్లి గర్భంలో నుంచి లోకంలోకి వచ్చింది దేవుడు విడుదల చేస్తేనే, ఈ లోకంలో నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు అంటే కనుక అది దేవుని చిత్తం ఉంటేనే. ఆమేన్ హల్లెలూయా. కానీ దేవుని యొక్క ఆలోచనలు నీ పట్ల ఉన్నవి అన్నది మనం ఇర్మియా రాసిన పుస్తకము 29వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్ హల్లెలూయా. For I know the thoughts, ఇర్మియా 29వ అధ్యాయము, ఇర్మియా 29వ అధ్యాయము మనము 11వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. For I know the thoughts I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Amen. Hallelujah. What has been expected by God will happen surely in your life, because God has put a full stop for your life. On that day only you will die and you will go to heaven. Amen. Hallelujah. Before that you are not going to die. Before that you are not going to have any premature deaths in your life, because God has an end for your life. God has a full stop for that day, and that is the day where you are going to leave this world and go to the other world. That is the plan of God. Amen. Hallelujah. Before that you will not die, you will not leave this world, but you will live for the glory of God only when you understand that your birth has happened through your mother. It is because God has sent you into the womb of your mother. Amen. Hallelujah. నీ తల్లి గర్భంలో దేవుడు పంపిస్తేనే వచ్చాను అనే ఒక గొప్ప సత్యాన్ని, లోతైన సత్యాన్ని కనుక నువ్వు ఎరిగితే, నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే, నా జీవితాన్ని పంపించింది దేవుడే, నా జీవితాన్ని నిర్మాణం చేసింది దేవుడే, నా జీవితాన్ని ఈ లోకంలో విడుదల చేసింది కూడా దేవుడే. అయితే నా జీవితం నా కోసం కాదు, నా జీవితం యేసయ్య కోసమే. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఎందుకు అనంటే ఆయన ఆలోచనలు నా జీవితంలో నెరవేర్పులోకి రావాలి అంటే కనుక నా యావత్తు జీవితానికి, ఎలాగైతే హన్నా తన కుమారుడిని సమూయేలును అప్పగిస్తేనే కానీ దేవుని ఆలోచనలు హన్నా కుమారుడైన సమూయేలు జీవితంలో జరగలేదో, అలాగే దేవుని ఆలోచనలు నీ పట్ల జరగాలన్నా, ఆయన ఆలోచనలు ఏంటో నీకు తెలియాలన్నా సరే నీ జీవితాన్ని యావత్తు సమర్పిస్తేనే కానీ దేవుడు అద్భుతంగా ఆయన కార్యం చేయలేడు. హల్లెలూయా. చూసారా ఈ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ? For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. Amen. Hallelujah. ఎంతమందికి ఈ వాక్యం అర్థమవుతా ఉంది? ఎంతమందికి ఈ వాక్యం అర్థమవుతా ఉంది? ఎస్, ఐ అండర్స్టాండ్ అన్నవాళ్ళు, కొంచెమే అర్థమవుతున్న వాళ్ళు ఇలానే అనండి. కొంచెం మంచిగా అర్థమవుతున్న వాళ్ళు ఇలాగనండి. బాగా అర్థమవుతున్న వాళ్ళు అయితే ఇలాగనండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ యాబ్సెంట్ లా ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళ బాడీ ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎక్కడో ఉంటాయి. అతను ఎందుకు అలా అన్నాడు, నన్ను ఎందుకు అలా అన్నాడు, ఎందుకు అలా చేసాడు, ఎందుకు ఆ అమ్మాయి నన్ను అనేది, పొద్దునంతా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, ఎందుకన్నాడు డాక్టర్ లాగా, ఆయన పెద్ద తోప, ఆయన పెద్ద తోప, పెద్ద ఏదో పెద్ద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అంట, ఏదో పెద్ద ఈయనంట, ఆయనంట, పీజీ అయినా సరే ఎందుకు కలుస్తున్నాడు, ఏంటి అంత గొడవ చేసాడు. ఇక ఎందుకు మరి బాగా ప్రేమించే మరి ప్రీతం ఏంటి నన్ను అన్నాడు. ఏంటయ్యా ప్రీతం, ఏంటి ప్రీతం ఏంటి, ఎందుకు అలా అన్నాడు, ఎందుకు నన్ను వదిలేస్తానన్నాడు. ఇక్కడ ఉంటాం కానీ బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం
కానీ ఎక్కడో మన హృదయంలో గాయాలయ్యాయి, ఎక్కడో మన హృదయంలో గాయపడ్డాం. మోసపోతున్నాం అని మనకు తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఎందుకు మోసపోతున్నాం అని అంటే, సంబడి హ్యాస్ టేకెన్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్స్. జాగ్రత్తగా ఒక వ్యక్తికి, ఒక అబ్బాయికి నీ శరీరాన్ని కనుక నువ్వు ఇస్తే, పెళ్లి కాక మునుపే నీ శరీరాన్ని కనుక నువ్వు ఇస్తే నువ్వేం చేస్తావు అంటే, ఆ వ్యక్తికి నువ్వే కంట్రోల్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని తయారు చేస్తున్నావు. ఇక ఆ అబ్బాయి నిన్ను ఇమోషనల్గా ఆడుకోవచ్చు, నీ శరీరాన్ని తాకిన ఆ మొదటి అబ్బాయిని చాలా కష్టం అన్నమాట నువ్వు మర్చిపోవడం, చాలా కష్టం. నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా నీ భర్త నిన్ను ముట్టితే కూడా ఆ స్పర్శ, నీ భర్త ముట్టినప్పుడు కూడా ఆ మొదటి అబ్బాయి ఎవరైతే నిన్ను ముట్టాడో ఆ ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి పెళ్లికి ముందు మటుకు శరీర సంబంధమైన కార్యాలు, పాప సంబంధమైన కార్యాల్లోకి మనము వెళ్ళకూడదు. వెళ్ళామా అది ఒక బంధకమే. సెక్షువల్ సిన్ ఈజ్ ఎ బిగ్ బాండేజ్, ఈజ్ ఎ డీపర్ బాండేజ్ that opens up for many demonic spirits to take control over your mind, over your body, over your life, and that can really ruin even your family life. Last 18 years నుంచి, గత 18 సంవత్సరాలుగా నేను దేవుని పరిచయంలో ఉన్నాను. పలు రాష్ట్రాల్లో పరిచయం చేశాను. ఉత్తరప్రదేశ్లో, వెస్ట్ బెంగాల్లో, సిక్కింలో, మహారాష్ట్రలో, తమిళనాడులో, కేరళలో, ఈ పలు రాష్ట్రాల్లో పరిచర్య చేస్తూ ఉన్న సమయాల్లో, ఈ 18 సంవత్సరాల్లో చాలా మంది యవ్వన స్త్రీలని, యవ్వన పిల్లల్ని చాలా మందిని కౌన్సిల్ చేశారు. ఈ కౌన్సిలింగ్ లో ఈ యొక్క విడుదల పరిచర్య, అది కేవలం కౌన్సిలింగ్ కాదు, అదొక విడుదల పరిచర్యలో అర్థమైన విషయం ఏంటి అంటే, 17 సంవత్సరాల లోపే చాలా మంది స్త్రీల యొక్క, చాలా మంది ఆడపిల్లల యొక్క శరీరాలు వాడబడ్డాయి. చాలా మంది దాంతో వాళ్ళ జీవితం ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడే, అంటే ఒక అడాలసెంట్ ఏజ్ లో ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు పడిన మోసాలు, వాళ్ళు అనుభవించిన మోసపూరితమైన విషయాల్లో వాళ్ళు ఎంతగానో ఇబ్బంది పడి, బాధపడి, వాళ్ళ హృదయాలు విరగొట్టబడి, వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎక్కడో ముందుకు వెళ్ళని పరిస్థితులుగా ఉంటూ, ఎవరైతే ప్రేమించిందో ఆ వ్యక్తి వదిలేస్తే ఎలా ఉంటుందో, ఆ వ్యక్తి వాళ్ళని వదిలేస్తే ఎంత మోసంగా అనిపించిందో, ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి వచ్చిన ఆ అమ్మాయి ఎవరినన్నా పెళ్లి చేసుకుంటే, ఆ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఎన్నో విషయాల్లో నన్ను తిరస్కరిస్తున్నాడు, నన్ను ప్రేమించట్లేదు, ఒక అనుమానం పెట్టుకోవడం, లేకపోతే ఆ వ్యక్తికి, లేకపోతే ఆ భర్తకు అనుమానంగా ఉండటం, ఎన్నో సమస్యల్లోకి వెళ్తా ఉంటాయి. దాని రూట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే, చాలా వరకు రూట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సెక్షువల్ సిన్ లోకి వస్తా ఉన్నాయి అన్నమాట. That is not my subject today. But I am led to speak these things. I know to whom I am speaking. I know even that person to whom I am speaking from here. I know I am seeing that person to whom I am speaking. I know what is happening in your life because God knows. Amen. Hallelujah. You are in an affair that is going to deceive you completely. నువ్వు ఏ ఎఫ్ఐఆర్ లో అయితే ఉన్నావో ఆ ఎఫ్ఐఆర్ నిన్ను మోసపరిచి, నీకు మోసాన్ని తీసుకొచ్చి నీ జీవితాన్ని నష్టం చేయడానికి అది. దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ద డెవిల్. అది అపవాది యొక్క ఆలోచన,
అపవాది యొక్క స్కీమ్, అది అపవాది యొక్క ఆలోచన. డోంట్ గో టువర్డ్స్ దట్. అటువైపు వెళ్ళదు. నువ్వు ఎటువైపు రావాలంటే దేవుని ఆలోచనల్ని వింటూ, దేవుని ఆలోచనల్ని అర్థం చేసుకుంటూ, దేవుని ఆలోచనలు ఏంటి ప్రభువా, నీ ఆలోచనలు ఏంటి ప్రభువా, నీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ప్రభువా అని అవి కనుక తెలుసుకుని నువ్వు దాని ప్రకారంగా కనుక ముందుకు వెళ్తే యువర్ లైఫ్ విల్ నెవర్ బి ద సేమ్. హల్లెలూయా. యువర్ లైఫ్ విల్ బి ఎ లైఫ్ ఆఫ్ పీస్. చూసారా ఈ ఆలోచనలు ఒక వాక్య భాగంలో రాస్తుందో, For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace. Amen. Hallelujah. That is the life that God has for you. That is the life that God has for you. Life of peace. సమాధానంతో నింపబడిన జీవితము. Amen. Hallelujah. సమాధానం అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అన్ని బాగుంటే నేను బాగుంటే సమాధానం అనుకుంటాను. అన్ని బాగుంటే నేను బాగుంటాను, అది సమాధానం కాదు. ఏది బాగోపోయినా నా అంతరంగంలో సమాధానంగా ఉండుట, అదే సమాధానం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఏది బాలేదు, చుట్టూ చూస్తే ఏది బాలేదు, అన్ని విపరీతంగా విరోధకంగా అన్ని నాకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నాయి. ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, అందరు నన్ను తిడుతున్నారు, అందరూ నన్ను వేలు చూపిస్తున్నారు, నన్ను కాపా చేసేసారు, నేను ఏమీ కాదు అంటున్నారు. ఎవరు నాతో ఉన్నా లేకపోయినా, నన్ను పట్టించుకోకపోయినా, గౌరవించినా ఇవ్వకపోయినా, నన్ను ఎన్ని మాటలన్నా ఏమన్నా చేయని, ఎవడు ఏదన్నా అనని, ఏ పీజీ అన్నానని, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అని, ఏదన్నా కానీ ఏదన్నా మాట్లాడిని, నా లోపల నాకు ఇవ్వబడిన సమాధానము, అది సమాధానానికి అధిపతి అయిన క్రీస్తులో ఉన్న సమాధానము నాలో ఉన్నది, నాలో నిర్మాణం చేయబడింది. కాబట్టి నేను తొలకనో వెనకనో నేను ఊగిపోను. చుట్టూ ఏమైనా జరగని కానీ నా లోపల మటుకు సమాధానంగా ఉంటది. ఎందుకంటే ఈ సమాధానం నాది కాదు, ఈ లోకాన్ని కాదు, ఇది దేవునిది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అలా ఉంటాడు అన్నమాట. దేవుని ఆలోచనలకు అనుగుణంగా నడిచే జీవితము అది సమాధానంతో కూడిన జీవితం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అది సమాధానంతో నింపబడే జీవితం, అది సమాధానాన్ని అనుభవిస్తున్న జీవితం అది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చూశారు, దట్ ఈస్ ద లైఫ్ గాడ్ హస్ ఫర్ యు. అసమాధానంగా, అసంతృప్తిగా, నిందలో ఉన్న జీవితంగా, అపరాధిగా, ఒక పాపిగా, శాపగ్రస్తుడిగా, బంధకాల్లో నశించిపోతున్న జీవితంగా నీ జీవితం ఉండాలి అన్నది దేవుని చిత్తం కాదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకనే ముందుగా రాస్తుందండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఈవిల్ అంట. చూసారు అక్కడ, థాట్స్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ నాట్ ఈవిల్ అంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవిల్. It is not at all evil. It is the life of peace. Amen. Hallelujah. ఇక్కడ ఈ పీస్ అనే వర్డ్ కి అర్థం ఏంటయ్యా అని అంటే, the peace అనే వర్డ్ కి అర్థం ఏంటంటే షలోమ్. Amen. Hallelujah. ఇక్కడ ఒక పదం చూడండి, షలోమ్. షలోమ్ అనే ఆ పదానికి అర్థం తెలుసా? షలోమ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే సమాధానం మాత్రమే కాదు. షలోమ్ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ హోల్సమ్ విక్టోరియస్ లైఫ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. The meaning of shalom is a wholesome victorious life where you are experiencing the healing of God, where you are experiencing the deliverance of God, where you are experiencing the hand of God and the total control of God in your life, and you are enforcing the victory what Jesus has given on the cross. That is the life of shalom. Amen. Hallelujah. Shalom అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రక్షణలో ఉన్న గొప్ప అనుభవము, దేవుడిచ్చిన రక్షణ జీవితంలో ఉన్న గొప్ప అనుభవము షలోమ్. నువ్వు స్వస్థపరచబడతావు, నువ్వు విడుదల పొందుకుంటావు, నువ్వు ఒక విజయాన్ని పొందుకున్న వాడిగా ఉంటావు, ఓడిపోయివాడిగా ఉంటావు. ఏ విషయం వచ్చినా సరే దాని
మీద నువ్వు జయం పొందుకుంటూనే ముందుకు వెళ్ళేవాడిగా ఉంటావు. సిలువ ద్వారా ఇవ్వబడిన విజయాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటూ ఆ విజయాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసుకుంటూ ఆ విజయం మీదే ఆ యొక్క విజయానికి అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్ళేవాడిగా ఉంటావు. నువ్వు పాపం మీద జయం పొందుకుంటూ ఉంటావు. పాపం మీద నువ్వు జయాన్ని ఘోషిస్తూ ముందుకు వెళ్ళేవాడిగా ఉంటావు, కానీ ఓడిపోయేవాడుగా ఉండవు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షలోమ్. హల్లెలూయా. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షలోమ్. ఈ షలోమ్ అనే వర్డ్ అక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తే చూడండి. When you walk in the thoughts of God, when you walk in the plans of God, God imparts His shalom into your life. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Lamb who is slain before the foundation of the world. అసలు ఈ విశ్వాన్నే దేవుడు సృష్టింపక మునుపే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి ఒక గొర్రెగా వస్తాడు అని, ఆయన కుమారుడుగా వస్తాడు అని, ఆయన గొర్రెగా వధింపబడతాడు అని అది దేవాది దేవునికి ముందే తెలుసు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అది దేవాది దేవునికి ముందే తెలుసు. అంటే అనేకమైన సంవత్సరాల క్రితమే God knows everything what is going to happen. Amen. Hallelujah. God's timing is not your timing. God's timing is God's timing. God's timing can never be your timing. Your timing cannot be God's timing. మీరు కంప్లీట్ గా మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశారు సార్, చాలా సంతోషం, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పచ్చు. God's timing cannot be your timing, because God is God, you are never God. Yes? God's timing is never your timing. Your timing can never be God's timing. ఎందుకంటే నువ్వు మానవుడివే, దేవుడే. God's timing అన్నది అది గాడ్ చేతుల్లో ఉంది. God's timing is there in His hands. It is never in your hands. అది నీ చేతుల్లో కూడా లేదు. అందుకని దేవుని సమయాల్లో, ఆయన నిర్ణయించిన ఉద్దేశాల్లోకి నువ్వు రావాలి అంటే కనుక ఆయన సమయాలను నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ లిటిల్ బిట్ డీపర్. ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడితే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అయితే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. దేవుని సమయాలు ఏమిటో నీకు తెలియకపోతే, దేవుని కాలాలు ఆయన సమయాలు ఏంటో నీకు తెలియకపోతే, దేవుని ఉద్దేశాలు నీకు అర్థం కాదు. దేవుని ఉద్దేశాలు నీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా, హౌస్ వచ్చి ఇప్పుడు అయిపోతుందిగా, ఏదో చాలా ఆశగా ఉంది, అమ్మాయిని చూస్తా ఉంటే ఆ అబ్బాయి కూడా బాగానే ఉన్నాడు, ఆ అమ్మాయి కూడా బాగానే ఉంది, ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, చిన్న వయసులో పెళ్ళి, వెంటనే పిల్లలు, మంచి కుటుంబం, అదే శ్రేష్టకరమైన జీవితం అని అనుకుంటున్నాడు అన్నమాట. అది దేవుని సమయం కాదు. దేవుని సమయం ఏంటంటే నువ్వు పీజీ చేయాలి, నువ్వు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలి, వెంటనే హౌస్ సర్జన్ అయిపోయిన వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవద్దు. అది దేవుని చిత్తము కాదు. ఆ అబ్బాయి చూస్తా ఉంటే బాగున్నాడు, ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడేమో, ఐ మే లూజ్ హిమ్. అబద్ధం అది. ఐ మే లూజ్ హిమ్ అది అబద్ధం. ఇది తెలుసా, నీ కోసం దేవుడు సిద్ధపరిచిన వ్యక్తిని ఎవరు తీసుకోలేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నీ కోసం ఎవరైతే దేవుడు సిద్ధపరిచాడో ఆయన ఒకటైనా, రెండైనా, మూడైనా, నాలుగైనా నీకు ఉండాల్సిందే. ఇక ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి జరగదన్నమాట. ఇక ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఎన్ని సంబంధాలు కానీ, ఎన్ని సంబంధాలు, 10 సంబంధాలు వచ్చినా సరే ఆ అబ్బాయికి ఎందుకు పెళ్లి జరగదంటే నీ కోసం సిద్ధపరిచిన ఆ అబ్బాయి నీ కోసమే. ఆమేన్. హల్లెలూయా.
దేవుడి సమయం వచ్చేదాకా మనం కూడా వెయిట్ చేయాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. Those who wait for God's timing, they will be revealed God's purposes. Important statement. Those who wait for God's timing, God will reveal His purposes. Important revelation. దేవుని సమయం కొరకు ప్రభు ఈ లోకంలో నేను ఉన్నాను, ఈ లోకంలో నా సమయం జరుగుతూ ఉంది, ఇంటర్న్షిప్ అయిపోతుంది, తర్వాత నేను పీజీ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ పీజీలో పెళ్లి చేసుకుంటాను, పీజీ రాగానే పెళ్లి చేసుకుంటాను. పీజీ రాగానే పెళ్లి చేసుకున్నది నీ టైమింగ్, అది నీ సమయం. అది పీజీ రాగానే పెళ్లి చేసుకునేది అది నీ ఆలోచన, నీ టైమింగ్ అది. అట్లా కాకుండా ప్రభువా ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలో నీ సమయం వచ్చినప్పుడే, నా పెళ్లి నీ సమయం వచ్చినప్పుడే, నేను 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 ముందుకెళ్ళాలంటే నీ సమయం వచ్చినప్పుడే, నేను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవాలి నీ సమయం వచ్చినప్పుడే ప్రభువా అని, నీ సమయం కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ప్రభువా అని కనుక ఎవరైతే కనుక వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారో, God will reveal His purposes for that person. Amen. Hallelujah. యేసుప్రభు దగ్గర మా అమ్మగారు కూడా, అయ్యా నా కుమారుడా ఏసయ్యా, అయ్యా ఏంటమ్మా ఏంటి నీ కథ ఏంటి, ఏంటి చెప్తున్నాం, అయ్యా ప్లీజ్ ఖానా వచ్చే కదా, ఖానా మంచి వివాహం అయ్యా, మంచి వివాహం అద్భుతం చేయ, ప్లీజ్ చెయ్యా. నేనా ఇప్పుడు నా తండ్రి సమయం వచ్చినప్పుడే జరుగుతాయి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. జీసస్ టోల్డ్ టు హిస్ మదర్, అలా చెప్తాను యేసుప్రభు దగ్గర వెళ్ళయ్యా అద్భుతం చేస్తాడు వెళ్ళు అని చెప్తామంటే, యేసుప్రభు అన్నారంటే, ఫర్ మీ టు డూ మిరకల్స్ మై ఫాదర్స్ టైమింగ్ విల్ కమ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ద అవర్ విల్ కమ్, దెన్ ఓన్లీ మిరకల్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ద అవర్ విల్ కమ్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గో టు ద క్రాస్. దానికి ముందు నేను శిలువ మీదకి వెళ్ళను, ఎందుకంటే సమయానుకూలంగా మాత్రమే నా తండ్రి యొక్క సమయం ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆ సమయంలో మాత్రమే ఆయన ఉద్దేశం జరుగుతాయి. కాబట్టి అదే సమయంలో నేను శిలువ మీదకి వెళ్తాను, కానీ ముందుగా నేను శిలువ మీదకి వెళ్ళను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. Those who wait in the presence of God for God's timing to be revealed for him, for that person, God reveals His purposes. Amen, hallelujah. For I know the thoughts అన్నారు కదా, I know the thoughts అని చెప్పారు కదా, ఆయన తెలుసు ఆలోచనలు. కానీ ఇది తెలుసా, ఇది తెలుసా బాబు, దేవుని ఆలోచన ఇది తెలుసా? అంటే నీ సమయానుకూలంగా నువ్వు రేపా ఏం చేయమంటావు, ఇది విజయవాడ వచ్చేస్తాను, ఏం చేయమంటావు విజయవాడలో ఈ పని చేద్దామా, సరే సరే ఇంకేం చేయమంటావు చెప్తామా, సరే సరే ఫ్రెండ్ వస్తున్నా సార్ ఆ ఫ్రెండ్ కలుగుతాం. ఇదంతా నీ ఆలోచనలు అయితే రేపేం చేయాలో కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ వెయిట్ టుడే ఇన్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. రేపు ఏం జరుగుతుందో, ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు ప్రభువా, నువ్వే నాతో మాట్లాడాలి ప్రభువా అని కనుక ఇఫ్ యు వెయిట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ హిస్ టైమింగ్, ఈ రోజు నీ సమయంలో నా జీవితంలో ఈ రోజు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రభువా, మీరు చెప్పేంత వరకు నేను ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకైతే ప్రభువా అని కనుక నువ్వు కనుక ప్రభువుని అడుగుతూ ఉంటే definitely God is seeing your heart and He will come and He will reveal His plan for your life. Amen, hallelujah. అలాగే నా జీవితంలో నేను చెప్పి ముగిస్తాను. అలాగే నా జీవితంలో నేను 3 నెలల పాటు ఏమీ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఉన్నాను. 2007 సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ దాకా ఏమి చేయకుండా, ఒక్క పని చేయకుండా, ఏమి చదవకుండా, ఏమి చేయకుండా దేవుని సన్నిధిలో అలాగే ఉన్నాను. ఏం చెప్తున్నా ప్రభు కంటే, ఇక నేను ఏమి చేయాలన్నా నువ్వు చెప్పాల్సిందే, నీ ఆలోచనలు నా పట్ల ఉన్నాయని చెప్పేవాడు కదా, మరి ఆ ఆలోచనలు నాకు చెప్పేంత వరకు నేను నిన్ను విడవనయ్యా యేసయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నాను. చెప్తూ ఉంటే 3 నెలలు పట్టింది.
3 నెలల దాకా ప్రభు దగ్గర నుంచి ఒక క్యాన్సర్ లేదు. సెప్టెంబర్ అయిపోయింది, అక్టోబర్ అయిపోయింది, నవంబర్ అయిపోయింది, డిసెంబర్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. 3 నెలల నుంచి, దాదాపు 2-3 నెలల నుంచి దేవుడి దగ్గర నుంచి ఒక క్యాన్సర్ లేదు. ప్రభు ఏం మాట్లాడలేదు. ఎందుకు మాట్లాడలేదు ప్రభువా అని అడుగుతా ఉన్నాను. అదేంటి, నా పట్ల ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయన్నావు కదా. థాట్స్ అంట, ఇక్కడ థాట్ కాదంట, ఆలోచనలు అంట. మరి ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా నా పట్ల, మరి చెప్పు ప్రభువా అని నేను అడుగుతా ఉంటుంటే 3 నెలలు పట్టిందయ్యా. ఏంటయ్యా ఒక్క రోజు కూడా నాతో మాట్లాడలేదని ప్రభుతో మాట్లాడతా అంటే నాకు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే, నీకు 2 రోజులు పట్టింది నువ్వు చచ్చిపోవడానికి. నీకు 2 రోజులు పట్టింది, నీకు 2 రోజులు పట్టింది నువ్వు చచ్చిపోవడానికి. నాకు అర్థం కాలేదు, ఆ మాటలు నాకు అర్థం కాదు. ఇంకా అడుగుతా ఉన్నా, ప్రభు ఏంటి దీనిలో ఉన్న మాటలో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ టు డై ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 3 months. ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ టు డై ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 3 months. అంటే నా స్వచిత్తము అన్నది ఎప్పుడైతే కనుక సిలువ మీద మరణించింది నా స్వచిత్తము, నేను మరణించాను క్రీస్తులో, నేను మరణించాను సిలువలో, ఆయనతో పాటు మరణించాను. ఇక నాది కాదు జీవితం, ఆయనదే, నాలో ఉన్న జీవితం ఆయనదే. ఆ యొక్క మరణం అన్నది నాలో పని చేయాలి అంటే నాలో పని చేయడానికి ఇట్ హాస్ టేకెన్ లాంగ్ టైం. ఇక నేను ఏది చేయట్లేదు, ఇక నేను చేయట్లేదు. నా ముందు ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయి. పీజీ చేయాలి, ఇక అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, నా క్లాస్మేట్స్ అలా ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి ఎన్నో ఆలోచనలు ముందుగా ఉన్నాయి. మా నాన్న అంటున్నాడు, మా చదవాలిరా నువ్వు అంటున్నాడు. మా అమ్మ అంటే చదువురా. అరే మా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు, రారా చదువుతున్నావు, రారా బాగా చదువుతున్నావు, రారా. అరే ఫిబ్రవరిలో నీట్ ఎగ్జామ్ ఉందా, రారా నాయన ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఉందా బాబు అని అంటున్నాడు. ఇన్ని మాటలు ఎన్ని చెప్తున్నా సరే నేనైతే ఆ రోజు వదలకుండా కదలకుండా దేవుడి సన్నిధిలో 3 నెలల పాటు ఏం చేయకుండా, దేవా యేసయ్యా నేను చనిపోయానయ్యా, నా స్వచిత్రం ఇక లేదయ్యా, యేసయ్యా సిలువ మీద నేను చనిపోయానయ్యా, నా పాత జీవితం చనిపోయిందయ్యా, ఇక లేదు ప్రభు, నా జీవితం ఇక లేదయ్యా, నువ్వు చెప్పాల్సిందే, నీ ఆలోచన చెప్పాల్సిందే, నీ ఇష్టాలు ప్రభు, నీ చిత్తం చెప్పాల్సిందే, చెప్పేసయ్యా చెప్పే. 3 నెలలు పట్టింది, ఏం మాట్లాడలేదు దేవుడి దగ్గర నుంచి. అకస్మాత్తుగా డిసెంబర్ 9వ తారీఖున ఉదయం పూట 4 ఆ సమయాల్లో ఒక గొప్ప దర్శనం. ఆ దర్శనం ఏంటంటే, నేను పడుకునే ఉన్నాను కానీ నేను వెలుగులో ఉన్నాను. నా కళ్ళ ముందు, అంటే నేను చూడట్లేదు కానీ నా కళ్ళు మూసే ఉన్నాయి. నా కళ్ళ ముందు ఒక వీడియో కనపడతా ఉంది. అదేంటంటే మా తమ్ముడు చూశాను ఇటు పక్క, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇటు పక్క, మా తమ్ముడు ఉన్నాడు. నేనేమన్నానంటే యేసు ప్రభు గురించి నేను చెప్తాను అన్నాను. అప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ అన్నాడు, నేను చెప్తాను అన్నాడు. అప్పుడు నేను అతనితో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోకుండా నేనేమన్నానంటే, నా కళ్ళు ఆకాశం వైపు చూస్తూ నేనేమన్నానంటే, యేసయ్య నాలోకి రా అని ఇంతే అన్నాను. నాలోకి రా అనగానే ఆకాశంలో నుంచి గొప్ప వెలుగు, అంత గొప్ప వెలుగు ఎప్పుడు చూడలేదు నేను. అంత గొప్ప వెలుగు నాలోకి వచ్చి అకస్మాత్తుగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో నాలోకి వచ్చి నా ఆత్మని, ఇప్పుడు చెప్పగలను నా ఆత్మని, అప్పుడు నా తెలియదు, నా ఆత్మ పరలోకానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎవరు లేరు. నోబడీ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. ఆ వెలుగులో నా ఆత్మని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎంత సమాధానం ఉందంటే, వా ఎంత సమాధానమా, ఇప్పుడు నా అనుభవించిన ఎంత సమాధానాన్ని, ఆ సమాధానం నాలో పెట్టి ఆ వెలుగులో నన్ను ఆకాశం అంతా తిప్పుతున్నారు. నేను చుట్టూ మబ్బులు చూస్తున్నాను, ఇది మబ్బులే, మబ్బులు చూస్తా ఉన్నా తిప్పి దెన్ నేను కింద పడుకుంటున్నాను అనమాట. ఆ కింద పడుకున్నప్పుడు నా సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ లో, నా యొక్క ఛాతి భాగంలో, మధ్య భాగంలోకి ఒక రే ఆఫ్ లైట్ లాగా నా మధ్య భాగంలో వెళ్తా ఉంది. ఇది దర్శనం. ఇప్పటికీ దర్శనం గత 18 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అదొక 3, ఇదొక 10, 13, ఇదొక 4, 17 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ దర్శనం ఎంత క్లియర్ ఉండదు. అయితే ఈ దర్శనం వస్తే నాకు అర్థం కాదా ఏమి, కానీ ఆ దర్శనం వచ్చినప్పుడు మటుకు ఆ రూమ్ అంతా కూడా వెలుగుతూ నిండిపోయింది. ఎంత బ్రైట్ లైట్ అంటే
అసలు నేను ఎప్పుడు చూడగల అంత గొప్ప వెలుగు. నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ దర్శనం ఏంటి, నేను చదువుకున్న చదివేంటి, నేను చేయబోతున్న విషయం ఏంటి, ఏదో పీజీ చేసుకుందామని, ఏదో కార్డియాలజిస్ట్ అయిపోదామని, ఏదో నా మనసులో ఆలోచన ఏంటి, ఎంపీ చేయాలి, డిఎంలు చేయాలి, కార్డియాలజీ అయిపోవాలి, కార్డియాలజిస్ట్ అయిపోయి దాంతో పాటు ఒకవేళ ఏదో ఆలోచనలు వస్తే ఐఏఎస్ కూడా అయిపోదామని ఆలోచన కూడా నాకు ఏది కార్డియాలజీ అయిన తర్వాత అన్ని డిఎంలు చేసి కార్డియాలజీ చేసి మళ్ళీ వాజీరామ్ ఐఏఎస్ ఉందన్నమాట. ఇది ఢిల్లీలో ఒకటి వాజీరామ్ ఐఏఎస్ ఒకటి ఉంటే ఆ వాజీరామ్ ఐఏఎస్ పోయి ముఖర్జీ నగర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఢిల్లీలో. ఆ ముఖర్జీ నగర్ లో అన్ని ఐఏఎస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ముఖర్జీ నగర్ లో అక్కడ నేను వాజీరామ్ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ అక్కడికి వెళ్ళి నేను బాగా ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఆయన కలెక్టర్ డాక్టర్ కె విజయ్ కుమార్ అంటే ఆ రెడ్డింగ్ పెడితే కనుక అసలు గ్రీన్ కి పెడితే కనుక అసలు యావత్ జిల్లానే రావాలి. ఇక నేను ఆ కలెక్టర్ గారి యొక్క బండ్లు ఉంటాయి కదా, కార్లు చూస్తా ఉంటాను అనమాట. కార్లు పైన AP 7K6666 AP 7K888 అప్పుడు చూసారా 8888 అవన్నీ ఫ్యాన్సీ నెంబర్లు అవన్నీ. ఇక కలెక్టర్ గారు బంగారు గారు చూసి ఆపుతారు అనమాట. ఆ బండి నాకు చూస్తూ ఉంటాను. ఆడెవరో డాక్టర్ పేరు ఉంది, రేపు నా పేరు అనుకోని ఎన్నో కలగలుపున్నా నేను, ఎన్నో కళ్ళు ఏవో కలగలుపున్నా అవన్నీ కూడా తీపి కళ్ళలాగా మిగిలిపోయి ఇప్పుడు కూడా అలా కళ్ళగంటూనే ఉన్నాను, స్వప్నంలో ఉన్నాను నేను. ఇక చూసుకుంటా ఉంటాను అనమాట. క్యాట్ ల్యాబ్ లో యాంజియోగ్రామ్ చేస్తా ఉంటాను నేను. స్టెంట్ వేస్తా ఉంటాను సార్, నేనే పేరు కోసం కార్డియాలజిస్ట్ గా మారిపోతాను. అసలు మా పట్టణంలో ఇంతకన్నా మంచి డాక్టర్ లేడు అనుకుంటాం. అవన్నీ నా యొక్క తీపి కళ్ళన్నీ కూడా. అయితే అవన్నీ నా ఆలోచనలు నా కళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు చూసిన దర్శనం ఏంటంటే సార్, నేనంట లోపల చూస్తానంట. నేను ఆ మొగ్గులు నిలబడుతున్నాయి, ఈ మొగ్గులు నిలబడుతున్నాయి, మొగ్గులు చూస్తున్నాను నేను. ఏది ఇదంతా మబ్బులు. చివరికి నా జీవితం అంతా కూడా మబ్బులతోనే మిగిలిపోయింది. అలాగే ఆ దర్శనం వచ్చిన తర్వాత 3 నెలలు చెప్తున్నాను కదా ప్రభుకి, కార్డియాలజీ కాదు, న్యూరాలజీ కాదు, ఐఏఎస్ కాదు, ఏమి కాదు, నువ్వు చెప్పిందే చేస్తాను ప్రభు, నీ ఆలోచన ప్రభావం చూసావా అంటే సంగతి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2008 ఫిబ్రవరి 1st వీక్ లో ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఈహెచ్ఏ హాస్పిటల్, ఇమ్మాన్యుయల్ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్ అని వాళ్ళ 35 హాస్పిటల్ ఉంటే అక్కడ నేను ఉత్తరాల అనే ప్లేస్ లో ఇప్పుడు కూడా గూగుల్లో చూడొచ్చు. ఇది ప్రేమ్ సేవా హాస్పిటల్ అని అది కొడితే నా ఫోటో ఉన్నారు. అక్కడ ప్రేమ్ సేవా హాస్పిటల్ అని ఆ హాస్పిటల్లో 3 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. ఏదో ఎంపీ చేద్దామనో, ఏదో డిఎంలు కొట్టుకుని కార్డియాలజీ అయిపోదామనో, తర్వాత అది కూడా కుదరక ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఐపీఎస్ అయిపోయి చూసా అంత పెద్ద డాక్టర్ని. I went into all these things. I became a civil servant అని సివిల్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళి ఐఏఎస్ కొట్టేసి కనుక అసలు మనం బీభత్సంగా బతకాలి, ఈ లోకంలో బతకాలంటే అలా బతకాల్సిందే అని పెద్ద మాటలు నా హృదయంలో పెట్టుకుని పెద్ద స్వప్న లోకంలో ఉండేవాడిని. చివరికి ఎక్కడున్నానంటే 6 గంటలు మాత్రమే కరెంట్ మా ఇంట్లో ఉన్నాను. 6 గంటలు మాత్రమే కరెంట్ ఉండే ఇంట్లో ఉన్నాను. ఉత్తరవుల ప్రేమ్ సేవా హాస్పిటల్లో ఇచ్చిన క్వార్టర్స్ ఒక చిన్న రూమ్ ఇచ్చారు. ఆ రూమ్ లో ఉండమంటే ఆ రూమ్ లో కేవలం 6 గంటలు మాత్రమే కరెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత కరెంట్ ఉండదు. అదొక ఎడారి. అక్కడ ఎవరు పెద్ద డాక్టర్స్ ఎవరు వెళ్ళరు, ఎవరు రారు. అక్కడ రాత్రి కోళ్ళు పనిచేయాల్సిందే. రాత్రి కోళ్ళు ముస్లింలను హిందువులు కొట్టుకుంటా చచ్చిపోతా ఉంటారు. అయితే నాకు ఎదురుగా ఉంది. అక్కడ హాస్పిటల్ సరిగ్గా లేవు. చాలా మంది స్త్రీలు వాళ్ళు ప్రసవిస్తే, వాళ్ళ ఇళ్లలో ప్రసవిస్తే ఆ ప్లాసెంటాలు సరిగ్గా తీయకుండా ఉండేసరికి అక్కడ ఉన్న లోకల్ డయర్స్ దానితో ఆ మార్గ మధ్యంలోనే ఆ స్త్రీలు ఆ గర్భవతులు చనిపోతూ ఉంటే ఆ పిల్లలు అనాథలు అయిపోయి ఆర్ఫనేజ్లుగా అనేక అనాథాశ్రయాలు ఉంటా ఉంటాయి. అది పరిస్థితి ఉత్తరప్రదేశ్ లో. అలాంటి ప్రదేశంలో నా సేవ వచ్చి నా కుమారుడా అని
నాకు ప్రభు చెప్తే అలానే ఫిబ్రవరిలో 2008లో వెళ్ళిపోయింది. 3 సంవత్సరాలు నాకు 3 సంవత్సరాలు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న అనేకమైన గ్రామాల్లో ఐఎం మిషనరీ ద్వారా అక్కడ శివు మ్యాథ్యూ అని ఒక అతను అంటే ఒక కేరళీయన్ అనమాట. అతనితో పాటు నేను కూడా పనిచేసుకుంటూ ఉదయం పూటంతా హాస్పిటల్, సాయంకాలం పూటంతా సేవ. ఆ గ్రామం ఈ గ్రామం ఈ గ్రామం ఆ గ్రామంకి వెళ్ళి ల్యాప్టాప్లు చూపించి యేసు ప్రభు యొక్క సినిమా పెట్టి అక్కడ అద్భుత ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగాయి. అసలు ప్యారలైజ్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా లేచి నడవడం మొదలుపెట్టి అద్భుత ఆశ్చర్యకార్యాలు కళ్ళ ద్వారా చూసాం. సంఘాలు లేపబట్ట కళ్ళ ద్వారా చూసాం. ఆ ఊరిలో ఉన్న ఎవరైతే కనుక ఆశ్చర్యకార్యాలు వాళ్ళ జీవితాలు జరిగాయో వాళ్ళే సేవకులుగా మారి ఆ సంఘాలని వాళ్ళే నడిపించుకుంటున్నారు. అలాగా 2007 నుంచి 2010 దాకా చేసింది ఏంటంటే పీజీ కాదు, చేసింది ఏంటంటే ఈ పని. ఇప్పటికీ ఆలోచన అలానే మిగిలిపోయింది. డిఎంఈ కార్డియాలజీ చేద్దాం అనుకున్న నేను వాక్యం పట్టుకొని ఊరంతా తిరుగుతున్నాను. అక్కడి నుంచి నన్ను దేవుడు తమిళనాడు వెళ్ళాలని చెప్పారు దర్శనంలో. అలాగే తమిళనాడు వచ్చి సిఎంసిలో నేను పీజీ చేసి అక్కడి నుంచి నన్ను ప్రభు కేరళ వెళ్ళిపోమంటే కేరళ వెళ్ళిపోతే కేరళలో ఇక్కడ కాకుండా ఉండాల్సింది వెస్ట్ బెంగాల్ పోవంటే వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళిపోయాం. అక్కడ సిలిగురి అనే ప్రాంతంలో అక్కడ పనిచేసాను 2 years. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, సిక్కిం కూడా పోవాలి. సిక్కిం కూడా వెళ్ళాం. సిక్కిం గ్యాంగ్టాక్ రోహ్తేక్ అని, రోహ్తేక్ లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీ ఆఫ్ ఏషియా ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ రోహ్తేక్. అది గ్యాంగ్టాక్ ముందు ఉందన్నమాట. రెండు కొండలు ఉంటాయి. గ్యాంగ్టాక్ మీద నుంచుంటే రోహ్తేక్ కనబడతా ఉంటుంది, రోహ్తేక్ కనబడుతుంది, రోహ్తేక్ మీద నుంచుంటే గ్యాంగ్టాక్ కనబడతా ఉంటుంది. అట్లాగా రోహ్తేక్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న అనేకమైన ప్రాంతాల్లో సిక్కింలో పరిచయం చేశాను. అక్కడ 2.5 years అక్కడ పరిచయం అయిన తర్వాత కేరళ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఓకే ప్రభా అని చెప్పి ఒక కేరళ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఆ అమ్మాయి కులంలో తెలియదు, ఆ అమ్మాయి ఏదో బ్యాగ్ ఏది తెలియదు, చేసుకుంటే అయిపోయింది, పెళ్లి అయిపోయింది. డాక్టర్ కదా అమ్మాయి, నా వైపు డాక్టర్ కదా, షీజ్ ఎ టీచర్, షీజ్ డన్ బీకామ్, ఎంకామ్, ఎంబీఏ లేదు. చదువు ఆ అమ్మాయి చూపించారు, పెళ్లి చేసుకుంటే అయిపోయింది. పెళ్లి అయిపోయింది. పెళ్లి అయిన తర్వాత ఒక పాప పుడతాడు, ఆ పాప పేరు జాన్ అని పెట్టారు. జాన్. ఇంకొక పాప పుడుతుంది, ఆ పాప పేరు షలోమ్ అని పెట్టుకుంటే షలోమ్. ఇప్పుడు ఇంకొక పాప పుడతాడు, ఆ పాప పేరు జషేర్ అని పెట్టుకుంటే ప్రభా జషేర్. పాప పుట్టలేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో బాబు వస్తాడు అన్నమాట. ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని ఆలోచన జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుందయ్యా నా జీవితంలో అంటే దేవుని చిత్తం జరుగుతుంది. అందుకని ఏమంటారంట, దేవుని ఆలోచనలు జరిగితే దేవుని సమాధానం ఉంటుంది. When you are walking in the thoughts of God, you will enjoy the shalom of God. Amen. Hallelujah. అలాగే నువ్వు అనుకున్న ఏం జరగదు. ఏమైతే అనుకున్నావో ఏం జరగదు. అనవసరంగా టెన్షన్ పడదు. అనవసరంగా నువ్వేదో అయిపోతాం అనుకోవద్దు. దేవుడు ఏదైతే కనుక నీ పట్ల ఒక ప్రణాళిక సిద్ధపరిచాడో అదే జరిగింది నీ జీవితం. జాషువా మాత్రమే కాదు, మీరు కూడా ప్రభు నా సమయంలో నీ సమయం అంటే మీ జీవితాల్లో కూడా ప్రభు మాట్లాడతారు. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ఈరోజు మనం విన్న కొన్ని మాటలు ఏంటంటే మనం Book of Revelations, chapter 13, verse 8. Even before the foundation of the world, Jesus is slain on the cross. Amen. Hallelujah. Before a problem came, the solution is already made. Amen. Hallelujah. Before a problem can arise in this world, God has a solution before. Amen. Hallelujah. God has all the answers before any question has arisen in your mind. Amen. నీ మనసులో ఒక ప్రశ్న రాక మునుపే God has an answer. Amen. Hallelujah. అందుకని గొప్ప నిరీక్షణ నీకుంది. ఎప్పుడు నిరీక్షణ కోల్పోవద్దు. ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవాలి, చనిపోవాలి అనే ఆలోచనలోకి ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఎందుకు లేదు అంటే whatever problem that you are carrying in your having, whatever problem that you are having,
God has a solution before. Amen. Hallelujah. అది మాట్లాడుకుంటూ మేము మాట్లాడామంటే ఈ లోకంలో ఉన్న మరి యావత్తు మరి పాపంతో కూడిన ఈ సమస్య, శాపము, అంధకార సంబంధమైన బంధకాలు, అనంత కాలంలో ఉన్న నరకము, ఇదేనా? ఈ సమస్యకి ఉత్తరం లేదా అంటే God spoke to Adam, there is a solution and his name is Jesus. Amen. That is a prophecy from Genesis 3:15. అయితే మరి దేవుడు ఈ లోకానికి అయితే ఆలోచనలు ఉన్నాయి, మరి నా పట్ల ఆలోచనలు లేవా అని అంటే yes, definitely God has a specific thoughts, a specific plan, a specific purpose for your life. Amen. That we are seeing from Jeremiah 29:11. For I know the thoughts, and ప్రభు చెప్తున్నారు అంటే నీకు తెలియదు అనమాట, నీ గురించి నీకు తెలియదు, అందుకని ఐ నో అని చెప్పారు ప్రభు. ఐ నో ఎందుకంటే నీకు తెలియదు కాబట్టి. యూ డోంట్ నో, ఐ నో. నోబడీ నోస్. మీ అమ్మ తెలియదు, మీ నాన్న తెలియదు, మా నాన్నకి ఏం తెలియదు, నా గురించి ఏమి తెలియదు. నేను ఇలా గొప్ప వెళ్ళిపోతానని, అక్కడి నుంచి ఎక్కడ తిరుగుతానని మబ్బులు చుట్టూ తిప్పే దేవుడు ఆయన. అమ్మాయి మబ్బుల్లో ఆయన ట్రావెల్ చేయించే దేవుడు ఆయన. దట్స్ వై ఐ బికేమ్ ఏ ట్రావెలర్. I am a traveling person. Now this is another 9th state or 10th state. Bharatdeshamlo, maybe this Andhra is my 9th state that I am ministering. Amen. This whole 17-18 years of ministry. Amen. Hallelujah. God knows everything. You don't know, but God knows. Your mother doesn't know, God knows. Your father doesn't know, God knows. Nobody knows you, but God knows everything. Even before your conception, God knows. Amen. And తెలుసు కాబట్టి ఆయన తెలిసిన దేవుడు నీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. మరి చెప్పాలనుకుంటే నువ్వేం చేయాలి? నీ సమయం ఏంటో చెప్పయ్యా. నా సమయం విజయవాడ పోతాను, ఎవరు కలుస్తాను అది కాదు. ఈ రోజు ఏం చేయాలో నువ్వు చెప్తే కదులుతా. నువ్వు చెప్తేనే, నీ ఆలోచనలు చెప్తేనే కదులుతానని నీ స్వీయ ఇచ్ఛ, నీ యొక్క సెల్ఫ్ విల్ అన్నది సిలువ మీద అది నష్టం చేయబడింది, అది మరణంలోకి తీసుకొచ్చింది. జీసస్ డైడ్ ఫర్ యూ ఆన్ ద క్రాస్ అంటే నువ్వు కూడా సిలువ మీద ఆయనతో పాటు ఉన్నావు. ఆమేన్. నువ్వు కూడా సిలువ మీద ఆయనతో పాటు ఉన్నావు అని అంటే నీ యొక్క ఇష్టము యావత్తు కూడా సిలువ మీద ఆయనతో పాటు చనిపోయింది. ఆమేన్. అబ్రహాం ఎప్పుడైతే కనుక తన కుమారుడైన ఇస్సాకుని దేవుడు సమర్పించాడు, తన ఇష్టాన్ని సమర్పించాడు. దేవుడు అన్నాడు, యూ don't put the knife upon Isaac. I have prepared the lamb for you. Amen. Hallelujah. For the son. Amen. Hallelujah. ఎప్పుడైతే నీ యొక్క స్వీయ ఇష్టాన్ని కనుక దేవుడికి అప్పగిస్తావో, what God has prepared for you, He opens up. Wonderful revelation. When your self-will is broken, and it is broken every day, God can open up what He has planned for you. హల్లెలూయా. అట్లాగా ఆయనకున్న ఆలోచనలు మీతో ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడితే మరిగా ఎట్లాగైతే కనుక విశ్వసించి స్వీకరించిందో, నువ్వు అట్లా కనుక విశ్వసించి స్వీకరిస్తే పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ ఓవర్షాడో యు. హోలీ స్పిరిట్ ఎట్లాగైతే కనుక ఆదికాండం 1:1-2 చూసాం కదా, ఆయన సృష్టి యావత్తు మీద ఎలాగైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆవరించి యావత్తు నియంత్రణలోకి తీసుకుని దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాడో, అట్లాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితం పట్ల కూడా అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఆయన కార్యాన్ని చేసి ఆయన మహిమ కోసమే నీ జీవితం యావత్తు జీవించబడుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. So shall we rise up to our feet and speak to God. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నాం. ఇప్పుడు దాకా మనం విన్న మాటలని దేవునితో మాట్లాడదామా, ప్రభుతో మాట్లాడదామా? ప్రభు నాయనా, ఆ లవ్ అఫేర్ నాకు వద్దని చెప్తామా? I cut that love affair in Jesus' name. I cut that every wrong relationships, every friendship to the world is enmity to God. దేవునికి వైరమది ఈ లోకానుసారమైన ఈ లోక సంబంధమైన స్నేహము, అది దేవునికి విరోధమని తెలియదా? అది దేవునికి వ్యతిరేకమని తెలియదా నీకు? ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క లోక స్నేహం వైపు వెళ్తే అపవాది చేత పట్టబడతావు, కానీ దేవుని వైపు కనుక వస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా పట్టబడతావు. ప్రభువా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ స్పీక్ టు గాడ్. ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ టాక్ టు గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. స్పీక్ టు గాడ్. దేవునితో మాట్లాడండి, ప్రభుతో మాట్లాడండి. ప్రభువుకి చెప్పండి, ప్రభువా లార్డ్, ఇట్స్ ఎవ్రీబడి. నేనేం ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఈ ప్రార్థనలో మీరు కూడా చేయొచ్చు.
ప్రభా నాయన నా సమయానుకూలంగా నేను ముందుకెళ్ళాలనుకోవట్లేదు ప్రభా. అయ్యా నా సమయాలు కాదు, నా ఆలోచనలు కాదు, నీ సమయాలే నా సమయాలు, నీ కాలాలే నా కాలాలు, నీ ఆలోచనలే నా ఆలోచనలు, అయ్యా నీ మార్గాలే నా మార్గాలు, అయ్యా నీ యొక్క చిత్తమే నా చిత్తము, నీ యొక్క ఇష్టాలే నా ఇష్టాలు ప్రభువా. అయ్యా ఈ లోకంలో నేను జీవిస్తున్నాను కానీ నేను పరలోకానికి అనుగుణంగా జీవించాలి ప్రభువా. ఎందుకంటే నేను వచ్చింది అక్కడే నుంచే కదా, నీలో నుంచే నేను వచ్చాను. మరి నీకే నా జీవితం సమర్పించబడితే నీ ఆలోచనలు ఎలాగైతే హన్నా ద్వారా మరి సమూయేలు జీవితంలో మీరు ప్రకటించుకున్నారో, సమూయేలా 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 అని ప్రభా 2 మార్లు మీరు ప్రభా సమూయేలుతో మాట్లాడి, ఎలాగైతే సమూయేలుతో మాట్లాడి అయ్యా మీరు అయినా మీ యొక్క ఆలోచన ప్రకటించుకున్నారో, నా పేరు పెట్టి నన్ను పిలిచే దేవుడు అయ్యా, నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ప్రభా నాయన ప్రార్థన చేయి, నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి నన్ను ప్రభా నాయన నీ ఉద్దేశాలు నీ ఆలోచనలు నాయన మీరు నాకు ప్రభా రివీల్ చేసే దేవుడు అయ్యా. యేసయ్యా ప్రభా తండ్రి నీ ఆలోచనలో ఉంటేనే అదే సమాధానకరమైన జీవితము. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏదో కార్డియాలజిస్టో న్యూరాలజిస్టో ఏదో ఇష్టో కాదు ప్రభా, నీకు ఇష్టానుసారంగా జీవించే ఒక బిడ్డగానే నేను బ్రతికిపోవాలి, నేను బ్రతుకుతూ ఉండాలయ్యా. ఈ లోకంలో నేను మిగిలిపోవాలన్నగా ఒక సాక్షిగా మిగిలిపోవాలి ప్రభా. అయ్యా ఈ లోకంలో ఉన్నవాడైతే నేను అలాగవుతాను ఇలాగవుతాను ఇదవుతాను అదవుతాను అంటా ఉంటాడు ప్రభా. కానీ నేనైతే ప్రభా నీ బిడ్డగా జీవించాలి అయ్యా. నువ్వేమనుకుంటున్నావో దాని ప్రకారంగా నేను ఉండాలి ప్రభా. యేసయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. ప్రభువా నాయనా ఇక్కడికి వచ్చిన ఏ బిడ్డ కూడా ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళకుండా నీకు ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళే కృపను దయచేయమని ఈ మర్మాలను మాకు దయచేసిన విధానం బట్టి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి.